ஹாய் ஹலோ, இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா ஃபெமினிசம். ஸோ ஃபெமினிசம்னாலே எல்லாமே வந்து ஏகப்பட்ட டைவர்ஸ் தாட்ஸ் உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஒருத்தர ஃபெமினிசம் ஓகேம்பா, இன்னொருத்தர் வேண்டாம்பா. There's no debate about it. Equality is not about physics. Oh my god, this is so basic. We have to get into it. Okay, when we talk about equality and opportunity, we talk about cerebral opportunity. We're not saying I want to be able to be 200 pounds like a man and beat the shit out of somebody else. We're not saying that. We're saying you get the ability to get the job, to be the CEO, and nobody questions when you're driven at 50 and have 3 children how you're managing it all. Don't question me. That's what I'm saying. I can be a CEO and a mother. The money's back! Take whatever you want, please. Just don't hurt me, sir. Sir? Why would you assume I'm a man? I'm the manager. What seems to be the problem? He assumed I was a man. You were robbing me! Alex, a woman is fully capable of robbing a store. Typical. Is there a problem here? I was just minding my own business, trying to rob the store when he assumed I was a man. So you see, you should never make assumptions about people. Are you kidding me? Alright, where were we? I'm a feminist, and I don't hate men. Okay, so you are a self-described feminist. What is a woman? Why do you want to know? I'm infinitely curious. What's a man? You're looking at one. Why do you think that that's important to you, what a man and a woman is? So do you you treat men can't- and women differently? Well, it depends in what context, though. Politically, no. Under the law, no. Should they be treated differently in societal customs and norms? Yes. Why? Like, we should open doors for women. We should honor and protect women. I want to honor and protect you, man. Okay, great. do you Thank not you. honor and Women are protected? worthy of protection. Can you tell me what a woman is, since you're a feminist? You're saying these things because you're trying to get a gotcha. You're Okay, a feminist. Shouldn't you be able to tell me what a woman is? I'm a feminist. Isn't that probably because- important to feminism? What is the woman that you're trying to advance and protect? Bruh. Isn't that This is integral so to funny. is that the whole feminist project? The war Asking against what a woman is the only way that you can get a Well, gotcha over everybody I- else. Why is it so important to you to define things in certain categories? How does that help your day-to-day life? Like what other categories in the human species are there besides male and female? Well, I just think that categorization is usually unhelpful when we're trying to improve society, right? I have XY chromosomes. Okay. Can I give birth? No, you can't. Bingo. That's why categorization matters. எனக்கும் தெரியாது. பட் ஆனால் நான் கூகுளே சர்ச் பண்ணுறேன் ஃபெமினிசம்னா என்னன்னு. ஓகே, ஃபெமினிசம் என்னதுன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஜெண்டர்ஸ் ஹேவிங் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ரெஸ்பெக்டிங் டைவர்ஸ் உமன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐடென்டிட்டிஸ், நாலேஜ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிவிங் எம்பவர் ஆல் உமன் டு ரியலைஸ் தேர் ஃபுல் ரைட்ஸ். ஃபெமினிஸ்ட், அதாவது இது ஃபெமினிசம்னா, ஃபெமினிஸ்ட்னா யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபெமினிசம் இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒரு சோஷியல் எக்கனாமிக் இருக்க ஸ்டேட்டஸ்ல ஒரு ஆணும் சரி ஒரு பெண்ணும் சரி சமுதாயத்துல சமம். ஒரு ஆணுக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலோ அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் பெண்ணுக்கும் இருக்கும். பெண்ணுக்கு நீங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு மதிப்பு மரியாதை கொடுக்கலோ அதே மதிப்பு ஒரு ஆணுக்கும் கொடுக்கணும். ஸோ இன்னும் சொல்ல போனா தராசுல இந்த பக்கம் ஆண் இந்த பக்கம் ஒரு பெண் வச்சா 2 பேரும் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி தான். இதோட ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் தான். ஆணும் சரி ஒரு பெண்ணும் சரி 2 பேருமே சமுதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட கல்வி, அவங்களோட என்ன சொல்ல சேலரியா இருக்கட்டும், இவன் இந்த அளவுக்கு வேலை செய்யறான், ஒரு ஆண் இவ்வளவு வேலை செய்யறாங்காக இவனுக்கு அதிக சம்பளமும், ஒரு பெண் வேலை செஞ்சாலும் கம்மி சம்பளமும் கிடையாது. இல்ல ஒரு பெண் கம்மியா வேலை செஞ்சா அதிக சம்பளமும், ஆண் அதிக வேலை செஞ்சாலும் கம்மி சம்பளமும் கிடையாது. வேலைக்கான சம்பளமும் இருக்கும், அவனுக்கு ஏத்த மாதிரியான படிப்பும் கொடுக்கணும் தான். பேசிக்கலா 2 பேரும் ஈக்குவல். இவன் அடி வாங்கணும்னா இவனும் அடி வாங்கணும். அதே மாதிரி என்னதான் வந்தாலுமே பிரச்சனை வந்தாலுமே பெண் ஃபேஸ் பண்ணட்டும். இதான். ஸோ இதான் பேசிக்கா ஃபெமினிசம்னா என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபெமினிஸ்ட் அதாவது ஆதரிப்பாங்கல்ல, இந்த ஃபெமினிசம்காக இருக்கிறவங்க, ஃபெமினிஸ்டா போறவங்க, இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெமினிஸ்ட்பாங்க. இந்த ஃபெமினிஸ்ட்னா இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் ஒன்று இருக்கு. என்னன்னா someone who supports the equal rights for a woman. அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கான ஈக்குவல் ரைட்ஸை போராடி இல்லை ஃபைட் பண்ணி வாங்குறதா ஃபெமினிஸ்ட், அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா, இதுதான் பேசிக்கலாம். பட் ஆனால் இப்போ நான் ஏன் இப்போ இந்த ஃபெமினிசம் இருக்குன்னா, ஃபெமினிசம் வந்து குட் டாபிக்கோ பேட் டாபிக்கோ அது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சமமாக இருந்துட்டா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லா கேஸ்டும் எல்லா ரிலிஜனும் சமங்கிறாங்க. ஓகே, இப்போ ஜெண்டர் பிரிவினையும் வேண்டாம், எல்லாருமே சமமாகவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் ஆனால் இப்போ அந்த ஃபெமினிசம் போக 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 அது இதான் உண்மையான ஃபெமினிசம் வச்சலாம்.
ஃபேக் ஃபெமினிசம் ஒன்று இப்போ உண்டாகிட்டு இருக்கு. எதுக்கு அது நான் சொல்றேன், ஃபேக் ஃபெமினிசம் என்னன்னு அப்புறம் வரேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபெமினிசம் பத்தி இதான் உங்களுக்கு ஓகேவா. ஃபேக் ஃபெமினிசம் என்னதுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு பையன் பண்றான் நானும் பண்றேன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்ம். இப்போ ஒரு பையன் குடிக்கிறான், இப்போ ஒரு பொண்ணும் குடிக்கிறான்னா இப்போ இந்த சொசைட்டி என்ன சொல்லும், பொண்ணெல்லாம் குடிக்க கூடாது அந்த மாதிரி சொல்லும். இப்ப ஃபெமினிசம் ஏன் குடிக்கிறது தப்புன்னு சொல்லு, ஆனா ஒரு பெண் குடிக்கிறது தப்புன்னு சொல்லாத. இப்ப அந்த பையனே குடிக்கதான் சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப ஒரு பெண்ணை இந்த ஃபெமினிசம் காட்டி பெண்களுக்கும் சம உரிமை வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்ப பெண்கள்லாம் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, ட்ரக்ஸ் சிகரெட் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா உண்மையில ஃபெமினிசமா ஒரு ஆணுக்கு எந்த அளவுக்கு உரிமை டாஸ்மாக்ல போய் நின்று அவன் சரக்கு அடிக்கிறானோ அதே அளவுக்கான உரிமை ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்குமா? இந்த மாதிரி பண்றதுன்னா இதுக்கு பேர் அவங்க வந்து ஃபெமினிசமே கிடையாது. அவங்களுக்கு குடிக்கணும்னு ஆசை தான் போய் குடிக்கட்டும். ஆனா இது வந்து ஒரு பாய் பண்றான் அதனால நானும் பண்றேன். இப்ப அவன் செத்தான் நீங்களே போய் சாவீங்களா? இது என்ன கொஞ்சமாச்சும் லாஜிக் கூட பேசணும். இப்ப பண்றதுனால நான் பண்றேன்னு இல்ல, உனக்கு தோணுச்சுன்னா நீ போய் பண்ணு ஓகேவா. இப்ப அந்த பையனை மட்டும் யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க, என்னைய மட்டும் கேள்வி கேட்கறீங்கன்னு அந்த இடத்துல சொன்னா அவங்க ஃபெமினிசமே கிடையாது, அவங்க ஃபெமினிஸ்டும் கிடையாது. ஏன்னா இப்ப நான் டெஃபினிஷன் சொல்லிட்டேன், ஒரு சோஷியல் எக்கனாமிக் இருக்குதான். அப்ப குடிக்கிறது நீங்களா சோஷியல் லைஃப்ல வராதன்னா குடிக்கிறது எப்படிங்க சோஷியல் லைஃப்ல வரும்? இன்னும் இந்த பாத்தீங்கன்னா சில மூவிஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபெமினிசம் போட்டு நாங்க மூவிஸ் எடுக்கிறோம், ஃபெமினிசம்காக நாங்கெல்லாம் நல்ல நல்ல மூவிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரோம்னு ஏகப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து மூவிஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்க. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பாம்பே, அதாவது இந்த பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அண்டர் மே புர்கா, பேகம், சமோசாஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபெமினிசத்தை அடியோட கொள்ற மாதிரியான ஒரு மூவிஸ். ஏன்னா இதுல 3 இதுலயுமே இப்ப நான் சொன்னேன் இதுக்கு மேல நிறைய இருக்கு. ஆனா இப்ப நான் பார்த்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 இதுல 3லயுமே ஃபெமினிசம் வந்து ஒரு தப்பான ஒரு ஃபேக் ஃபெமினிசம் தான். தப்பான கேட்டேன், ஏன் பையன் யாரும் சாதிக்கிறது இல்லையா? எல்லாருமே சாதிக்கிறாங்க. அதுலயும் சாதிக்கிறத பத்தி இருக்குன்னு சொன்னா இவங்க ஃபெமினிசம் வந்து தப்பான முறையில ஒரு ஃபேக் ஃபெமினிசம் மாதிரி முகமுடி இருக்காங்க. எது பண்ணாலும் இப்ப ஏதோ ஒரு பொண்ணு தப்பான கூட வச்சுக்கோயேன், ஒரு முகமுடியோ ஒரு ஏதோ ஸ்கிரீனை போட்டு நான் ஃபெமினிஸ்டா பண்ணிக்கலாம், ஏன் சம உரிமைகள் கிடையாதுன்னு பேசுறாங்க. இந்த மாதிரி பேசுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெமினிசமே ஃபர்ஸ்ட் கிடையவே கிடையாது. இந்த 3 இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண்களை வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணி வச்சு, ட்ரக்ஸ் எடுத்து, சிகரெட் அடிச்சு, ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கும்போது இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள அங்க போறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி ரொம்பவே ஒரு திங்ஸ்லாம் பண்ணி கேட்டா இங்க ஃபெமினிசம்ங்கறாங்க. அதுலயும் முக்கியமா லிப்ஸ்டிக் அண்டர் புர்கான்ல ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, ஒரு வயசான கேரக்டர். அந்த கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா ஹனி டிராப்பிங் மூலமா ஒரு சின்ன பையனை லவ் பண்ணுவாங்க. ஏன் காதலிச்சா தப்பு இல்லையா? எங்க காதலுக்கும் வயசுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்கிறீங்க, அப்புறம் எதுக்கு அந்த பாட்டி வந்து லவ் பண்ணா உங்களுக்கே பிரச்சனை சொல்லலாம். லவ் பண்றது பிரச்சனை இல்லை, ஆனா அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ஹனி டிராப்பிங் பண்ணதான் இருக்காங்க. ஹனி டிராப்பிங் என்னன்னா, இப்ப அவங்க வயசானவங்க இருக்காங்க, அவங்கள வந்து ஒரு சோசியல் மீடியா ஒரு தான் சந்திச்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த படத்துல அந்த சீரிஸ் படமா இன்னும் அதை பாத்தீங்கன்னா டை அடிச்சுட்டு அவங்கள வந்து ஒரு யங்கான லேடியா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி தான் அந்த பையன்கிட்ட வந்து பேசுவாங்க. நான் ரொம்ப ஒரு யங்கான என்னோட வயசு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு உண்மையில 67 அவ்வளவு இருக்கும். ஆனா இப்ப அவங்களுக்கு இந்த இன்டர்நெட் வச்சு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 27 தான் 37 தான் ஆகுதுன்னு ஒரு ஹனி டிராப்பிங் மூலமா வயசாயிருச்சுங்கிறத மறைச்சு அவங்க வசமா வர வச்சு லவ் பண்றாங்க. ஆனா இப்ப கடைசி என்ன ஆகும்னா, இப்ப அந்த பையன் உண்மத்தை தெரிஞ்சோடனே வந்து எனக்கு அந்த லவ் வேணான்னு விட்டு போயிருவான். தெரிஞ்சோடனே இந்த பாட்டியத்தான் வந்து லீட் ரோலா ஏதோ இவங்க தான் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி பேசுறாங்க. இது எந்த விதத்துல லாஜிக் இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஏமாத்துறது இவங்க, ஆனா இவங்களே அடுத்து வந்து பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி காட்டிட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்ப வேணா ஜெண்டர்ஸ் வேணா மாத்தி ஒரு 67 வயசு தாத்தா வந்து சின்ன பையன் மாதிரி வேஷம் போட்டு வந்து ஒரு பொண்ணை ஒரு சின்ன பொண்ணை பழகுறாரு. நான் 27 வயசு எனக்கு ஆகுது, அந்த பொண்ணுக்கு 23 தான் பண்ணா இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு விஷயம் தெரிய வரும்போது கண்டிப்பா பிரச்சனை வரதான் செய்யும். ஆனா இப்ப அதுவே அவங்க ஓப்பனா என்னோட வயசு தான் அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அந்த வயசை பார்த்து உண்மையா இருந்தா ஓகே, வயசு பார்த்து காதலாம் ஒத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பொய்ய ஃபேக்கா வச்சுக்கிட்டு ஒரு சின்ன வயசுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து எந்த விதத்துல இது ஃபெமினிசமா இருக்கும்? கேட்டா ஃபெமினிஸ்ட் பிலிம்ங்கறாங்க. இன்னமும் ஏதோ மாதிரி இந்த பாம்பே பேகம்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபோர்மோஸ் ஆர்ட்ஸா இருக்கட்டும், இன்னமும் ரொம்பவே டு த கோர் ஒஸ்ட் டு த கோர் ஃபெமினிசம் கொள்ற அளவுக்கான பிலிம்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கு. ஒரு படத்துல ஒரு மேனை ஒரு போல்டான கேரக்டரை காட்டணும்னா அவங்க ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைட் பண்ணி அவங்களுக்கான கெரியரை கோல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணி ஒரு சமுதாயத்துல பெரிய இடத்துக்கு போற மாதிரினா ஒரு பையனை காட்டுறாங்க. ஆனா இப்ப இந்த மாதிரி சில படங்கள்லாம் போல்டான உமன் போல்டான கேரக்டர் நீங்க பண்ணணும் மேடம், அதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு கேட்டா நீங்க வந்து தண்ணி அடிக்கலாம், சிகரெட் அடிக்கலாம், ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்,
நீங்க உங்க லவர்ட்ட இருக்கும்போதே வேறத்தோட அனதர் ரிலேஷன்ஷிப் நீங்க இருக்கலாம், என்ன வேணா நீங்க பண்ணலாம். இதாங்க ஒரு போல்டான மேடம் சொல்லும்போது இது ஃபெமினிசமா? ஏன் இன்னுமே சில படம்லாம் இருக்கு, என்னன்னா குயின், தப்பாடு, நேர்கொண்ட பார்வை, தங்கல், கனா, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு விமனை எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹையர் ஸ்டேட்ஸ்லாம் அவளோட கோல்ஸ் இந்த ஒரு சொசைட்டில இருந்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வந்து நீ படிக்க கூடாது சொன்னாலும் அதையும் தாண்டி படிச்சு முன்னேறதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ். இன்னும் கொஞ்சம் செக்ஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு பைலட் ஆபீசரா மாறதான் அந்த ஒரு கடை. இன்னும் ஜெய ஜெய ஹேன்னு ஒரு படம் கேரளா ஃபிலிம். அது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல இருந்து பிறந்ததுல இருந்தே ஒரு பெண் குழந்தைய வந்து எதுவுமே பண்ண விடாமலே வச்சுட்டு இருப்பாங்க. கடைசியில அந்த புருஷன் சந்தோஷப்பட்டா அவன் அதுக்கு மேல பெரிய சைக்கோவா இருக்கான், எது பட்டாலும் அடிக்கிறான். இப்ப இந்த இருந்து டிவோர்ஸ் வாங்கி அப்புறம் தனியா ஒரு பாலிட்டிக்ஸ் செட் பண்ணி அவ வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர் உமனா ரைஸ் பண்றா. இதுதான் உண்மையான ஃபெமினிசம் பிலிம். இதை விட்டுட்டு இன்னும் ஏகப்பட்ட கருமாந்த ஃபிலிம் எடுத்துட்டு கேட்டா ஃபெமினிசம்னு ஒரு போர்வையை போட்டிக்க வேண்டியது நாங்க மறைஞ்சுக்கிட்டது. எதுக்குலாம் ஃபெமினிசம்பா, ஈக்குவல் ரைட்ஸ்பா, என்னப்பா இதெல்லாம்னு பேச வேண்டியது. தங்கலா இருக்கட்டும், கனாவா இருக்கட்டும், எப்படி இந்த கனா படத்தையும் தங்கல் படத்துலாம் அந்த ஊர் மக்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பொண்ணு எப்படி போய் குஸ்தி ஆடுவா, ஒரு பொண்ணு எப்படி போய் கிரிக்கெட் ஆடுவான்னு சொல்லி அதையும் தாண்டி அவங்க அப்பா வந்து எடுத்துட்டு போய் ஒரு பெண்கான கனவை அவங்க அப்பா பூர்த்தி பண்ணி வைப்பாரு. இது ஃபெமினிசம் பிலிம். எந்த இடத்துல அவ வந்து தன்னோட வாழ்க்கையில உயர்வதற்காக கஷ்டப்பட்டு அடிப்பட்டு மிதிப்பட்டு சாதிக்க, இது ஃபெமினிசம். ஏன் சாதிக்கிறது மட்டும்தான் ஃபெமினிசம்ங்கிறது சொல்லிக்கிறப்ப இவங்க எல்லாம் வந்து தப்பான விஷயத்துல கேட்ட இது ஃபெமினிசம்னு இப்ப இருக்க சொசைட்டியை ஃபுல்லா டைவர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பார்வை பிங்க்னு அந்த பாம்பே ஃபிலிம். இப்ப நேர்கொண்ட பார்வை எடுத்தப்ப ஒரு பொண்ணு சிரிச்சா தப்பு இல்ல, டோரை க்ளோஸ் பண்ணா தப்பு இல்ல, பையன்கிட்ட சிரிச்சு பேசினா தப்பு இல்ல ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்ச மாதிரி போட்டா தப்பு இல்ல, எல்லாம் ஓகே தான். இது அவங்க ட்ரெஸ் போறது அவங்களுக்கான உரிமை தான். சிரிச்சு பேசுறது சிரிக்க கூடாது சொல்றது நீங்க சொல்றது யாருமே இங்க ரைட்ஸ் இல்ல, அவங்க தாராளமா சிரிக்கலாம். அடிக்கிறது தப்பு இல்ல, பட் the way the projecting to the audience is the matter. அவங்க எந்த விதத்துல இந்த மாதிரி பண்றவங்க தான் லீட் ரோல், இவங்க தான் ஹீரோயின், இவங்க தான் போல்டு மணி தான் ஃபெமினிசம் காட்டுறதா எல்லாமே தப்பா இருக்கு. நேர்கொண்ட பார்வை சொல்ற மாதிரி தான் நோனா நோ தான். அதுக்கான இப்ப சிரிச்சு பேசினாலோ ட்ரெஸ் அவங்களுக்கு பிடிக்க மாதிரி போட்டாலோ இதெல்லாம் அதாண்டான்னு சொல்றதுக்குலாம் வந்து ஒரு பேடான மைண்ட் செட் தான். இப்படிப்பட்ட பண்ணலாம் ஃபெமினிசம் ஃபிலிமா இருக்கும்போது இன்னமும் சிலதெல்லாம் இப்ப முன்னாடி சொன்ன மாதிரிலாம் அதெல்லாம் ஃபெமினிசம் ஃபிலிமே கிடையாது. அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லீட் ரோல் போட்டதே தப்பு. அதெல்லாம் இந்த ஃபெமினிசம்க்குலாம் மூதால யார் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கேட்டா பெரியார் தான். பெண் உரிமைக்காக அவ்வளவு போயிருக்காரு, கல்வியை கொண்டு வந்துருக்குங்கிறாரு, வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, வேலைக்கு போலாம். பெண்கள்லாம் இப்பெல்லாம் முந்திலாம் இருக்கும்போது தலை குனிஞ்சிட்டு போறப்ப இப்ப தலை நிமிந்து போலாங்கிறாங்க. இது ஃபெமினிசம் தான். நீங்க வேற கேட்கலாம், ஆண் குடிக்கிறான் பெண் குடிச்சா அவனே ஃபர்ஸ்ட் குடிக்க வேணாதான் சமுதாயம் சொல்லிட்டு இருக்கு. கூட இவங்க சரியா அவன் குடிக்கிறானே நானும் குடிக்கிறேன்னு சேர்த்து இவங்களும் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் குடிக்கிறது தப்பு தான், ஆண் குடிச்சா சரி பெண் குடிச்சா தப்பு தான். இப்ப வேலைக்கு போற பொண்ணுங்கெல்லாம் வந்து லேட் நைட் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க. ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ்லாம் மிட் நைட் 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு வருவாங்க. இல்லைன்னா லேட் நைட்ல ஐடி ஜாப்ஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து 12 மணிக்கு அவங்க அப்பதான் 8 o'clock தான் ஒரு ஷெட்யூல் டைம்னா 8 o'clock தான் கிளம்பி அடுத்து நைட் ஒரு 3 o'clock 2 o'clock வருவாங்க. இதெல்லாம் தான் ஃபெமினிசம். இப்போ ஒரு பையன் பண்ற வேலையை இப்போ ஒரு பொண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கானா இதுவும் தான். இந்த மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையனை போல்டா காட்டுறதுக்கு அவன ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி இந்த 12th ஃபெயில பாத்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஒரு மில்ல இருந்து கண்மூடிச்சு படிச்சு அவன் ஃபைட் பண்ணி சொசைட்டியை எதிர்த்து அவன் ஜெயிக்கிறான்னா அது ஓகே. அது வந்து ஒரு மேனை அப்ரிஷியேட் பண்ண விஷயம்னா, இப்போ ஒரு பெண்ணை அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு பிலிம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தப்பான விஷயத்தை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி தான் நீங்க இதான் ஃபெமினிசம்னு கேட்டா இப்போ எது ஃபெமினிசம் எது ஃபேக் ஃபெமினிசம் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டோன்ட் ஜட்ஜ் எனிஒன். அது அவங்களோட சூழ்நிலைகளை பொறுத்து எப்படி அவங்க மாறி இருக்கலாம். அதனால இது இதாண்டா இது அப்படிதாண்டாங்கிறது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து உண்மையிலேயே ஒரு டர்ட்டியான திங், உண்மையிலே ஒரு கேவலமான விஷயம்டா. இதெல்லாம் அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து இருந்துட்டு போறா. ஆனா அது இப்ப நான் முக்கியமா என்ன பேச வரேன்னா மூவிஸ்ல பெரும்பாலும் விஷயமா இதை காட்டுறனால இதுதான் உண்மையான ஒரு பெண் சுதந்திரம் நினைச்சீங்கன்னா அது கண்டிப்பா கிடையாது. இதுதான் இந்த வீடியோட ஃபுல் நோக்கமே. நீங்க சரக்கு அடிச்சாதான், தம் அடிச்சாதான், ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதான், அனதர் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாதான் நீங்க ஒரு பெண்கான சுதந்திரம் பெண் விடுதலை நினைச்சீங்கன்னா அது 100% ராங். இன்னுமே சில பிலிம்ஸ் இருக்கு போராடி ஜெயிக்கிறவங்களா, அதான் ஃபெமினிசம், அதான் ஒரு பெண் சுதந்திரம். முந்தி வீட்டுக்குள்ளே இருக்க வச்சவங்களை இப்ப வெளில வந்து சாதிக்க வைக்கிறாங்க. இது ஃபெமினிசம். Anyone live as your wish but don't inspire by any films. Thank you.